Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qawharul Wahhabur Razak Al-Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafid Ar-Rafi'ul Mu'idul Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majidul Wahidu Ahadus Samadul Qadirul Muqtadir Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawabul Muntakimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Al-Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani' Darun Nafi'un Nurul Hadi Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi ma'luqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala da ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha dzakaraka dzakiruna wa rafa'na an dzikriyul ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يصدرهم على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وإنه عليم بذات الصدور
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفريق فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به يصدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور فلا أنتم مسلمون ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربه ويسلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tentu kita tidak pernah henti-hentinya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan pada kita, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga Allah karuniakan kita pada malam hari ini bisa berkumpul bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus merasa bahwa kita ini telah diperhatikan oleh Allah atas saat ini dilaksanakan diberikan amanah yang sangat besar, yaitu bisa sibuk dan bisa berjuang menghafal Al-Quran dengan segala kesempatan yang diberikan saat ini, baik dalam kesempatan yang diberikan kesulitan atau kemudahan. Itu semua tentu atas ujian dan harus berbesar hati untuk terus bermujahadah, berlatihan, karena seorang penghafal Quran itu memang harus mendapatkan ujian. Beda halnya ketika kita memperhatikan hamba-hamba yang tidak menghafal Quran dan hamba-hamba yang sedang menghafal Quran. Ujiannya pasti beda, dan tentu ujiannya pasti akan lebih berat daripada seorang yang tidak menghafal Quran.
seorang penghafal Quran ujiannya lebih berat karena akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian itulah yang harus disikapi sebagai kebaikan demi kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, saya akan berbicara tentang seorang betapa beruntungnya ketika kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang penghafal Quran yang betul-betul menjadi takdir terbaik saat ini, yaitu di antara seorang penghafal Quran yang menjadi keberuntungan adalah sesungguhnya bila ini diperhatikan secara baik, orang menghafal Quran itu menggunakan fikiran tidak kira-kira? Pasti akan menggunakan fikiran. Seorang yang mampu dan bisa menghafal Quran berarti dia menggunakan fikiran. Berarti di dalam pikirannya itu terus diolah dan terus berpikir. Maka berarti pikirannya tentu tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang nganggur. Nah, sebenarnya bila ini diamalkan atau dilaksanakan, seseorang itu tidak akan pernah merasa kesepian, tidak akan pernah merasa galau, tidak akan pernah merasa sesuatu yang sepi, karena pola pikirnya itu selalu diasah dengan Quran. Pola pikirnya selalu diasah dengan Quran. Ketika memang terasa bahwa pola pikir kita ini diasah dengan Quran, maka tidak ada waktu sedikit pun bagi kita untuk selalu berpikir yang bukan menjadi wilayah kita. Akan tetapi yang menjadi pikir kita adalah bagaimana Al-Quran itu memang sudah akan menjadi baju kita, pakaian kita, amal kita. Nah itu, sehingga di dalam kalimat pembuka Al-Quran itu kita semua selalu mengawali, sebelum kita membaca Al-Quran pasti semua akan mengawali dengan kata ta'awud, ya kan? Kata apa? Ta'awud, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang berarti adalah kita ini selalu berlindung dari Allah. Atau makna yang sangat umum menjadi terjemahan umum, aku berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari segala tipu daya setan yang dikutuk atau yang terkutuk. Nah, ini kenapa ta'awud ini selalu menjadi pembuka, agar di dalam proses perjalanan kita, entah itu tilawah, entah itu menghafal, dijauhkan dari semua tipu daya setan yang terkutuk atau yang dikutuk. Nah, jadi ta'awud ini adalah pembuka yang betul-betul menjadi senjata kita. Kalau orang perang itu perlu senjata, perlu amunisi. Maka kalau kita membaca Al-Quran, senjata kita adalah ta'awud. Jadi kita sudah berlindung dari Allah. Kita sudah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dari pembukaan ini kita bisa terus memperbarui dalam setiap saat, di mana dalam proses perjalanan kita tilawah ataupun menghafal itu kita mengalami sesuatu kecelakaan. Apa kecelakaannya? Ngantuk misalnya, atau tiba-tiba perasaan ini sedih, atau tiba-tiba malas, atau tiba-tiba apa saja yang terjadi.
itu langsung diperbarui lagi ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu sebagaimana yang juga terus disunnahkan dibaca. Bahkan tidak membaca Quran pun ada kalimat-kalimat zikir pagi, zikir sore, itu kan selalu dibaca ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan itu kalimat-kalimat itu selalu dibaca dalam zikir pagi atau zikir sore. Oleh karena itu, setiap kita membaca ta'awud itu akan memperbarui lagi niat kita, ya, akan memperbarui semangat kita. Jadi kalau sedang futur, di tengah-tengah perjalanan kita tilawah, menghafal, di tengah-tengah kita membaca Quran, perbarui lagi ta'awud kita. Terus pernah nggak membaca ta'awud atau kita sedang tilawah tapi sedang menghafal tapi tiba-tiba ngantuk? Mungkin bisa jadi pernah ya. Nah ini terus baca ta'awud lagi, masih ngantuk juga, ya berarti ya harus ditambah dengan ikhtiar wudu. Kita bisa wudu ya. Apa hal-hal yang membatalkan wudu di antaranya? Ngantuk membatalkan wudu enggak? Enggak atau ya? Mana? Catatannya mana? Makanya kajian fikih itu harus diuji dengan sejauh mana ya, praktek seperti apa hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau hanya sekedar ngantuk saja itu kira-kira batal nggak wudunya? Tidak ya. Akan tetapi hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah garis besarnya. Apa garis besarnya? Tertidur. Kalau misalnya begini, udah hilang dari kesadarannya terus tiba-tiba bangun lagi, itu batal nggak wudunya? Batal atau enggak? Jadi apa yang membatalkan wudu? Bila di antara duduknya itu sudah bergeser berapa senti? Atau tidur terus tiba-tiba bergeser ke mana? Ke tembok ya, atau ya itu baru kemudian istilahkan kalau di dalam fikih itu beberapa ulama besar sepakat itu baru kemudian batal wudunya. Tapi gini, bagi seorang penghafal Quran, bagi seorang ahlul Quran, wudu itu disunnahkan dalam setiap saat, dan bahkan tidak hanya sunnah, dianjurkan. Sekalipun ngantuk itu tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan ya. Nah ini bicara di luar fikih. Kalau fikih memang batasannya tadi, hal-hal yang membatalkan wudu itu memang ada kategorinya. Tapi bagi seorang penghafal Quran, hal-hal yang membatalkan wudu itu harusnya ditingkatkan lagi. Sebelum batal, kalau sudah ngantuk, kalau bisa wudu lagi. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar semangat ya, biar menghilangkan ngantuk. Nah itu, jadi penting wudu harus menjadi kebiasaan. Nanti di surga orang-orang yang wajahnya cerah dan lebih cantik daripada di dunia, lebih ganteng daripada di dunia, itu adalah orang-orang yang ahli wudu.
Jadi boleh. Jadi kalau kalian ingin naik derajatnya, tidak harus memperhatikan mana ketika wudhu itu tidak harus menunggu kalian tidur, bergeser dari tempat duduknya, tapi bisa terus bergegas mengambil air wudhu. Ya, walaupun memang secara fikih itu kebanyakan para ulama itu tidak batal, walaupun hanya sekedar ngantuk. Walaupun hanya sekedar ngantuk. Tapi bagi seorang ahlul Quran, seorang penghafal Quran, untuk tetap menjaga kualitas Qurannya, menjaga kualitas niatnya, itu dianjurkan untuk wudhu dalam setiap ketika menemui sesuatu hal-hal yang menyebabkan kita malas atau menyebabkan kita ngantuk. Ya, insya Allah. Kalian harus berani, apalagi di masa-masa dingin seperti ini, ya kan? Masa-masa dingin seperti ini gimana kalau mau wudhu malam? Maju mundur atau bismillah saja? Bismillah. Kalau mau wudhu, ya tetap harus dipaksa ya wudhu. Walaupun dingin seperti apa juga harus tetap wudhu. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi niat memang itu tadi ya, ta'awud terus diperbarui ya, baik tilawah maupun menghafal Quran. Kemudian wudhu harus tetap menjadi anjuran yang bisa terus dilakukan pada saat terjadi ngantuk atau terjadi misalnya di tengah-tengah perjalanan kalian sedang menghafal, tiba-tiba ngobrol nggak terasa ngobrolnya itu sudah terlalu lama, 5 menit 10 menit, dan ternyata yang diobrolin sesuatu yang kurang bermanfaat. Itu boleh, biar lebih berkualitas lagi tilawahnya, hafalannya, wudhu lagi. Jadi saya dulu dikasih amalan dengan para guru-guru kiai saya. Jadi para penghafal Quran itu wudhunya bisa setiap saat dan tidak harus menunggu batal, tidak harus menyentuh sesuatu baru kemudian wudhu lagi. Nah itu ya yang harus difahami betul-betul, yang harus ditingkatkan derajatnya. Nah, kalau seorang yang tidak sibuk dengan Quran, bukan seorang yang penghafal Quran, nah hal yang menjadi dasar fikih tadi itu bisa sebagai pemahaman yang bisa dilakukan, bisa diamalkan. Jadi itu kan dari sisi amaliyah saja seorang penghafal Quran itu anjurannya sangat beda dengan seorang yang bukan para penghafal Al-Quran. Kalau seorang yang bukan penghafal Quran, bolehlah wudhu itu menunggu batal. Tapi seorang yang sibuk dengan Al-Quran, penghafal Quran, itu wudhunya tidak harus menunggu batal. Ya, tidak harus menunggu batal. Jadi ini ditingkatkan lagi ini. Ditingkatkan lagi. Artinya dalam kondisi-kondisi dua-duanya bisa dilakukan. Kondisi dua-duanya bisa dilakukan. Artinya kan tidak ada kesempatan lagi untuk malas wudhu. Ya kan? Tidak ada malas lagi untuk malas wudhu. Teh, kamu tadi kan ngantuk. Teh, tapi kan gak batal. Ya, lebih baik wudhu aja. Ya gak apa-apa, itu lebih bagus. Kemudian
keberuntungan bagi seorang penghafal Quran itu, ketahuilah bahwa kalau kalian faham tentang tabungan atau istilah kerennya itu deposito, kalian lebih senang, lebih tenang punya tabungan atau lebih khawatir tidak punya tabungan? Kira-kira kekhawatirannya lebih khawatir mana? Punya tabungan atau tidak punya tabungan? Tidak punya tabungan. Nah, seorang penghafal Quran itu seperti orang yang punya tabungan banyak, punya deposito, yang tabungannya itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tapi akan diambil nanti. Jadi makanya seluruh energinya itu dihabiskan akan diambil nanti. Jadi gini, perjalanan kita ini kan sedang menunggu antrian. Kalau bahasa kerennya, kita ini sedang menunggu antrian masuk surga, ya kan? Jadi ini kita sedang ngantri, mau siapa dulu kita nggak tahu, ya kan? Mau siapa dulu kita nggak tahu. Nah, di dalam antrian ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ini ibarat seorang penghafal Quran ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menabung sebanyak-banyaknya, bahkan tabungan ini tabungan yang berkualitas. Tabungan yang berkualitas yang betul-betul disimpan di dalam hati, disimpan dalam jiwa, hafalan Quran, terus tumbuh dari setiap bacaan-bacaan Quran itu, satu huruf dibalas 10 kebaikan, 10 pahala. Dan itu terus tumbuh dan terus bisa tambah lagi, kita nggak tahu nilainya. Beda halnya seorang yang tidak punya tabungan atau jarang mereka bertilawah atau jarang mereka murojaah atau jarang mereka menghafal. Jadi kualitasnya ini beda. Ketika ini sudah didapatkan lalu kemudian diamalkan pada saat ini, berarti kalian sedang mempersiapkan perjalanan yang sangat panjang nanti itu. Tabungan-tabungan yang diinvestasikan saat ini melalui Al-Quran yang dibaca terus, ya kan? Siang, pagi, sore, malam baca terus, itu adalah tabungan investasi. Itu nanti yang akan menjadi bekal kita nanti, akan menjadi amal. Bahkan tabungan ini tidak hanya milik kita saja, bisa dibagi-bagi dengan 10 keluarga kita. Kalian kebayang tidak sih kalau suatu saat kita akan pergi jauh dan itu akan menjadi tempat kita selama-lamanya? Pernah kebayang begitu nggak? Kita ini akan pergi jauh, kembali ke tempat kita, ke asal kita, dan selama-lamanya kita di sana. Dan ketahuilah bahwa sekarang ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Rumah kita, rumah kalian di sana, itu bukan tempat kalian yang sesungguhnya. Betul nggak? Kalian pernah memikirkan itu nggak? Nggak pernah. Padahal rumah kita atau rumah kalian, rumah orang tua kita, itu bukan tempat kita yang sesungguhnya. Itu adalah tempat singgah sementara. Tempat singgah kita sementara. Nah, kita diberi kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, mencari amal sebanyak-banyaknya, mencari tabungan untuk ditabung, ya Al-Quran, itu untuk menjadi bekal nanti. Dan kalau bagi seorang penghafal Quran itu pahalanya atau tabungannya bisa dibagi-bagi oleh siapa? Dibagi-bagi dengan 10
keluarganya. Misalnya punya pertanyaan, tapi kan keluarga saya nggak ada 10, gimana? Ya terserah, nggak harus ada 10, kan banyak keluarga yang lain-lain, ya kan? Jadi kita ini sedang mempersiapkan perjalanan kita yang jauh nanti di negeri sepanjang masa, yaitu negeri akhirat, yaitu kita ini sedang berinvestasi. Jadi ketahuilah, kalian kalau malas, misalnya sedang murojaah atau sedang menghafal, misalnya ayat yang paling sulit itu ayat apa? Kalian paling sulit juz berapa? Teh Sri, juz berapa kalian paling sulit? Juz berapa? 11. Terus juz berapa lagi yang paling susah? Kalau saya dulu yang paling susah juz 12. Ya, surat Yusuf itu paling susah ya. Terus misalnya sedang susah sekali ya. Misalnya sedang masuk juz 12 atau masuk juz 13, susah banget. Nah, ketahuilah, semakin mengalami kesusahan yang saking payahnya kita itu tidak punya kekuatan untuk mengalahkan kesulitan itu, dan bahkan kita sampai tertidur, bahkan kita sampai ingat yang enggak gitu ya, atau kita ngantuk atau kita apa, ketahuilah bahwa setiap kesulitan itu sesungguhnya Allah sedang menyapa ya, sedang menyapa atau sedang menguji kesungguhan kita. Dan semakin banyak diulang-ulang berarti Allah semakin banyak memberi kesempatan untuk kita untuk terus berinvestasi. Kalian kalau misalnya berhitung sama Allah, ya Allah satu huruf dibalas 10 kebaikan, boleh silahkan dihitung. Bahkan kalau mau ditulis gitu ya, misalnya satu ayat mau dihitung, kalian mau hitung-hitung pahala kalian, boleh saja, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau dihitung berapa pahalanya nih. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada berapa? Ada 9 belas. Nggak pernah ngitung ya? Alhamdulillahirabbil alamin ada berapa? Nah, ini harus dibangun motivasinya ya. Harus dibangun motivasinya. Mosok kita beramal hitung-hitungan sama Allah. Kalau hitung-hitungan sama Allah boleh. Karena Allah itu senang kalau diajak dialog. Bahkan setiap pahala-pahala itu kita perhitungkan, dan itu menjadi semangat kita, boleh-boleh saja. Yang penting kita enggak hitung-hitungan sama makhluk ya. Kita ngasih sesuatu kepada orang, misalnya sedekah 10.000, teh nih saya punya uang jajan hari ini 10.000. Ternyata orang yang kita sedekahi tadi 1 jam kemudian ngejelek-jelekin kita gitu. Apa ya, sedekah cuma 10.000 aja kok gitu. Terus kita berhitung sama dia, kamu ini udah dikasih sedekah gak berterima kasih, malah ngejelek-jelekin. Nah udah rusak amal kita, udah gak ada lagi amal itu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. 10.000-nya hilang, gak jadi amal, karena kita berhitung atau kita mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, karena orang lain buruk dengan kita. Nah, jadi kembali lagi, bayangkan bahwa kita ini hanya di kehidupan yang sementara. Bahwa kita diusir dari rumah, kok diusir dari rumah? Ya enggak sih? Kalian disuruh pergi dari rumah itu untuk mencari apa? Mencari apa? Mencari bekal, mencari ilmu.
mencari bekal, mencari ilmu untuk investasi kelak kehidupan sepanjang masa untuk di negeri akhirat. Ya contoh yang nggak usah jauh-jauh lah. Mau pulang ke Kalimantan saja kan harus punya ongkos banyak kan? Betul nggak? Minimal harus punya uang 2 juta. Ya kan misalnya begitu. Kok bisa 2 juta? Iya. Sekarang ongkos kapalnya atau ongkos pesawatnya dengan ongkos rapid testnya itu lebih mahal ongkos rapid testnya daripada ongkos tiket kapal atau tiket pesawat. Jadi lebih besar sekarang ditambah ongkos apa itu namanya rapid antigen atau VCR atau apalah namanya itu. Ya pokoknya itulah. Itu harganya bermacam-macam. Dan itu lebih mahal tiket, lebih mahal daripada harga tiket. Jadi begitulah. Apalagi kelak kita pulang di negeri kita, di rumah kita yang selama-lamanya. Nah, bayangkan itu. Bayangkan itu sebagai peristiwa untuk menuju semangat kita. Ya, kira-kira kalian kebayang nggak apa yang habis sampaikan ini? Kita sekarang ini duduk untuk disadarkan kembali bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Tempat kalian di rumah itu bukan tempat kalian yang sesungguhnya. Kita ini hanya ditugaskan untuk mencari bekal, mencari ilmu, untuk mempersiapkan kehidupan kita sepanjang masa. Siapa orang yang akan hidup sepanjang masa di dunia? Enggak ada. Kecuali siapa? Kecuali yang diberikan umur sepanjang masa di dunia sampai hari kiamat. Siapa? Hah? Siapa? Iblis. Ya laknatullah alaik. Iblis dia diberikan usia sampai akhir kiamat karena diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Makanya ta'awud tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu selalu menjadi kalimat pembuka. Selalu menjadi kalimat awal. Nah, saya kira itu dulu kalian sadari dan kalian fahami bahwa kita itu sedang meraih investasi sebanyak-banyaknya, sedang menabung sebanyak-banyaknya. Semakin banyak tilawah berarti semakin banyak tabungan atau investasi yang kalian tabungkan untuk persiapan nanti. Makanya seorang penghafal Quran itu tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa itu berarti konsekuensinya kan harus diulang-ulang, ya enggak? Halo? Berarti kan harus dimurojaah terus. Beda kalau seorang yang bukan penghafal Quran, dia tidak dituntut untuk selalu diulang-ulang, untuk selalu dimurojaah. Tapi bagi para penghafal Quran, Qurannya itu harus selalu diulang-ulang dan harus bisa melekat di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Seperti ibaratnya kalau seorang penghafal Quran itu, Quran adalah bajunya. Kalau murojaah, kalau penghafal Quran tidak murojaah, maka seperti orang yang kemana-mana tidak membawa pakaian atau tidak membawa baju. Itu salah satu yang menjadi filosofinya. Jadi korbankan segala-gala yang kalian miliki, waktu, perasaan, udah jangan diikuti perasaan apapun yang menjerumuskan kemalasan, yang mengalahkan semangat kita. Udah pokoknya dikalahkan semua perasaan-perasaan buruk untuk meraih semangat-semangat yang baik. Agar kita nanti pada saat dipanggil oleh Allah
kita sudah punya tabungan banyak. Jadi kalau pas dipanggil tuh malaikat Israel datang tuh kita senyum-senyum. Tenang Israel, saya kan udah punya tabungan banyak. Kebayang nggak kira-kira gitu? Kalian pengen masuk surga nggak? Kalian takut mati? Mati takut atau enggak? Pengen masuk surga? Sekarang atau nanti? Kalau sekarang harus melalui pintu mati dulu ya. Nah, Israel datang, kita sudah punya tabungan banyak. Jadi enggak masalah. Seperti dulu tuh ada santri di sini, usianya tuh kalau nggak salah berapa ya? Ya 19 gitulah. Itu pas dia meninggal tuh senyum dia. Meninggalnya tuh dia senyum. Senyumnya begini. Jadi nggak kelihatan giginya nggak. Jadi senyumnya senyum manis gitu. Wah ini pasti dia udah punya bekal banyak. Dan dia paling rajin. Ya artinya kamar mandi, bersihin kamar mandi. Itu bersihin kamar mandinya bunda itu sampai dia punya beli alatnya sendiri. Dan memang begitulah ciri-ciri orang yang istilahnya itu bau-bau surga gitu ya. Usianya tidak panjang menurut kita, tapi kenangan-kenangan amalan baiknya itu selalu dikenang dan selalu baik. Dan selama di sini juga dia membantu. Istilahnya kalau orang bilang tuh ringan tangan gitu. Ringan tangan. Ya pokoknya baik lah, apa yang dilakukan tuh baik. Dan menurut ceritanya pas meninggal itu juga sakitnya gak parah-parah banget. Hari Rabu dia dijemput, memang Abi minta dia pulang dan dijemput sama orang tuanya. Hari Jumat pagi itu dia masih pergi, masih sempat murojaah gitu ya. Sorenya dia sudah meninggal, hari Jumat lagi meninggalnya tuh. Hari Jumat. Ya itu tadi, meninggalnya senyum. Karena kenapa saya katakan meninggalnya senyum? Saya masih lihat waktu 1 jam setelah dia meninggal tuh saya sampai di rumahnya dan itu masih pakai baju yang aslinya. Maksudnya belum diapa-apain gitu. Masih kayak orang tidur aja. Ya masih kayak kalian gitulah. Kayak tidur gitu. Itu amal soleh. Makanya semangat sekarang menjadi seorang penghafal Quran. Jadi tabungan, kita membuat tabungan sebanyak-banyaknya. Kita menghafal Quran selalu diulang-ulang dan tidak boleh melupakan. Karena itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kita akan mengajak kawan-kawan kita, keluarga kita. Kita membanggakan ibu bapak kita, ya. Kita memberikan mahkota bagi keduanya, Masya Allah. Makanya indah deh. Nah, motivasi kalian tuh harus sampai ke sana. Motivasi untuk sampai kepada kita terus lebih semangat itu sampai kepada kita punya tabungan jangka panjang. Ya, insya Allah. Faham semuanya ya? Ya. Jam berapa sekarang?
Jam 9 kurang 5 menit. Baik. Jadi terakhir yang ingin Nabi sampaikan adalah jadilah santri yang penuh keyakinan kepada Allah, ya. Jangan menjadi santri yang gampang ragu-ragu. Gampang ragu-ragu, enggak percaya sama Allah, ragu-ragu sama dirinya sendiri, enggak percaya diri. Jadilah santri yang penuh keyakinan, yang penuh ketaatan, ya. Jadilah santri yang selalu optimis, jangan pesimis. Optimis itu pokoknya semangat menuju kepada rahmat Allah, kepada ridho Allah itu dengan penuh keyakinan. Dan ciri-ciri seorang penghafal Quran itu adalah dia semakin yakin kepada Allah. Dia semakin menghujam keyakinannya. Dia semakin senang berdoa, semakin banyak minta kepada Allah. Dia enggak jenuh untuk berdoa, dia enggak jenuh untuk minta. Dan yang diminta bukan siapa-siapa, dia mintanya hanyalah kepada Allah, bukan kepada yang lain selain Allah. Ya. Jadi kalau lagi kehabisan uang, yang diingat siapa? Yang diingat adalah Allah. Bilang ke Allah, ya Allah, uangku habis. Berikan rezeki melalui siapapun, orang tua, kakak, adik, saudara, teman-teman, atau melalui Abi untuk memberikan rezeki kepada saya, gitu. Ya. Jadi itu, ya. Insyaallah itu salah satu hal yang ingin Nabi sampaikan, harus menjadi santri yang ahli yakin, ahli taat. Insyaallah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hafalan Quran kita ini kelak menjadi investasi terbaik kita dan menjadi amal kita. Selamat yang sekarang ini sudah tinggal murojaahnya, semangat, dan selamat berjuang juga yang masih terus berjuang untuk memperlengkap lagi, menambah lagi hafalannya. Dapat seberapapun harus terus disyukuri dan harus terus diperjuangkan lagi, dan jangan pernah patah semangat, putus semangat untuk bergerak, berikhtiar. Yang penting jangan banyak nganggur, jangan banyak diem, jangan banyak melamun. Hindari semua itu untuk terus menambah kebaikan-kebaikan dan hafalannya betul-betul menjadi mujahadah yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.